Hello everyone, I'm your principal again. Okay, we're gonna cover Unit 3 today. So the first actual test is about feathers. Okay, why don't we read through the passage once and I'm gonna explain to you again like a step by step for lines after line. So try to understand it as much as possible and try to go it over and make it like as yours. Okay, good. I'm gonna start reading it. The feather is a unique feature of birds. Only birds have feathers. In other words, everything with the feathers is a bird. Feathers come in many shapes, sizes, and colors. They differ depending on the needs of the bird. Feathers have many important purposes in helping birds survive. These purposes include temperature control and flight. Scientists believe that feathers first developed for protection from extreme temperatures. Feathers keep birds cool in hot weather or warm in cold weather. When it is cold outside, birds will flop out their feathers. When a bird's feathers are flopped out, there is a space full of warm air between its skin and the cold outside air. When the outside air is hot, a bird flattens its feathers close to its skin. The ability to fly developed because of birds' feathers. Over time, feathers became stronger, lighter, and larger. As a result, flight became easier. Flight allows birds to escape from danger. It also helps them to find the food. Different birds develop different types of feathers for their specific needs. For example, an owl's feathers have fluffy tips instead of round tips like most birds. This allows owls to fly more quietly. It also helps them to hunt small animals for food. Okay, I'm gonna go over line after line, so listen carefully and try to make things of yours. Okay, good. The first sentence, the feather is a unique feature of birds. So what is 무엇이랍니까? The feather. 자, 깃털이 무엇이랍니다. 무엇이랍니까? A unique feature of birds. 뭐라고 그럽니까? 새들의 하나의 독특한 특징이라고 합니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 깃털이 무엇이라고요? 새의 하나의 독특한 특징이다. 그래서 주어를 설명하는 주격 보호입니다. 이 형식이죠. 그죠? linking verb. 먼저 설명했죠. 그죠? 여기서는 비동사가 연결하는, 무엇을 연결하는 주어와 주격 보호를 연결하는 링킹을 하는 verb로 비동사를 쓰였습니다. Second sentence. Only birds have feathers. 자, 누가 무엇을 가지고 있답니까? 무엇을 가지고 있답니까? only birds. 새들만이 무엇을 가지고 있답니까? 깃털을 가지고 있답니다. 무엇을 가지고 있다 무엇입니까? 행동의 대상이 되는 목적입니다. 그죠? 누가 무엇을 가지고 있다? only 새들이 무엇을 깃털들을 뭐하고 있다? 가지고 있다. 주어 동사 목적으로 이루어진 삼행식입니다. In other words, 다른 말로 해서 자 이렇게 in other words 같은 이런 단어들을 뭐라고 그랬습니까? transitional word라 그럽니다. transitional words죠. 그죠? transitional words라 그럽니다. 문장 전환용 단어들입니다. 앞의 문장들과 이 in other words 이후의 문장들의 내용이 달라집니다. 그래서 여기서는 어떻게 달라지느냐? 다른 말로 해서 예를 들거나 똑같은 내용을 다르게 설명할 때 in other words가 쓰입니다. 자, everything with feathers is a bird. 자, 무엇이다, 누가 누구이다는 구조죠. 그죠? 무엇이랍니까? everything with feathers. 깃털을 가진 모든 것들이 무엇이다? a bird. 새라고 합니다. 그래서 무엇이 깃털을 가진 모든 것이 무엇이다? 그 주어를 설명하는 보호입니다. 연결되는 건 again linking verb가 뭡니까? 비동사입니다. A는 B이다.
이 형식입니다. 자, feathers come in many shapes, sizes and colors. 자, 무엇이 온답니까? 자, 무엇이 깃털들이 온답니다. 자, 어떻게 온답니까? In many shapes, sizes and colors. 자, 전치사 in으로 시작했죠. 그죠? 그래서 이 전치사 구입니다. 왜? 단어 여러 개가 모여 있는데 주어 동사가 없이 단순 나일이 되는 것 중에 전치사로 시작되면 전치사 구라고 합니다. 그죠? 그래서 이거는 뭐라 그럽니까? prepositional. 전치사의 이 말이죠. 그죠? 전치사 구가 뭡니까? phrase입니다. 됐죠. 그죠? 자, 그래서 they differ depending on the needs of the bird. 자, 그들이 다르답니다. 주어 동사로만 이루어져, 주어 동사로만 이루어져 있으면 일형식입니다. 무엇이 무엇하다, 누가 무엇하다 이런 말입니다. 그래서 누가 무엇하다, 다르다 이 말이죠. 그죠? depending on. 자, 그래서 무엇에 따라 다르답니까? The needs of the bird. 새들의 그 필요에 따라서 다르답니다. 그래서 주어 동사로만 이루어져 있습니다. 그 동사, 동작의 목적이 되거나 주어를 설명하는 애가 아닙니다. 그래서 depending on the needs of the bird. 이거는 그냥 부사구입니다. 그죠? Feathers have many important purposes in helping birds survive. 이렇게 되어 있죠. 그죠? 무엇이 날개들이 가지고 있답니다. 무엇을 가지고 있답니까? Many important purposes. 많은 중요한 목적들을 가지고 있답니다. 누가 무엇을 하다, 누가 하다 무엇을 그 동작의 대상이 되는 것을 목적어라고 합니다. 여기서는 뭡니까? Many, 많은, important, 중요한 purposes, 목적들을 가지고 있답니다. 뭐 하는 데 있어서 전치사로 다시 시작합니다. 전치사 구입니다. Helping birds survive. 새들이 살아남는 것을 돕는 데 있어서 이 말이죠. 그죠? 그래서 전치사구로 자, 전치사 다음에 나오는 거는 무조건 품사로 따지면 명사가 나와야 됩니다. 왜? 전치사의 목적이 된다고 합니다. 목적어가 될 수 있는 품사는 명사와 대명사밖에 없죠. 그죠? 그래서 help라는 단어가 원래는 이게 동사죠. 그죠? 그래서 이게 명사처럼 되려면 help에다가 ing 붙여서 동명사형으로 써야지 전치사의 목적으로 쓰일 수 있습니다. 하지만 still 무엇을 돕다는 동사입니다. 그래서 뒤에 나오는 것은 뭡니까? 새들을 돕답니다. 그래서 이 help 동사의 목적어가 되는 게 birds입니다. 근데 얘가 어떻게 된답니까? 얘가 살아남답니다. 목적의 내용을 설명합니다. 그래서 이 help 동사만 보면 누구를 돕는데 못하게 돕는답니다. 자, 무엇을 못하게 돕는다, 누구를 누구하게 돕는다, 이런 걸 오형식이라고 합니다. 왜? 목적의 내용을 설명하는 단어가 목적어 다음에 붙습니다. These purposes include temperatures, control, and flight. 자, 이러한 목적들이 포함을 한답니다. 무엇을 포함한답니다? Temperature, control, and flight. 온도 컨트롤과 비행을 돕는답니다. 무엇을 돕는답니다. 누가 무엇을 한다? 누가 하는데 무엇을 한다? 무엇이 하는데 무엇을 한다. 그래서 누가 무엇을 한다. 삼형식이죠. 주어, 동사, 목적으로 이루어져 있습니다. 행동을 하는 주체 주어, 그 행동을 하는 주체가 하는 행동, 그 행동의 대상이 되는 걸 목적어라 그럽니다. 자, first paragraph 다 했습니다. 자, 첫 문단을 다 했습니다. 자, second paragraph 해보도록 하겠습니다. 두 번째 문단입니다. 두 번째 문단은 어떤 내용으로 이루어져 있는지 문장을 읽으면서 이해해 보도록 하겠습니다. Scientists believe that feathers first developed for protection from extreme temperature. 자, 누가 과학자들이 무엇을 한다? 믿는답니다. 무엇을 믿는답니다. 자, 무엇을 믿는답니까? 요 사각형 괄호 친 내용을 믿는답니다. 무엇을 믿는답니까? 깃털들이, 무엇이 깃털들이 무엇했다? 처음 개발되었다. 깃털들이 개발되었다. 이렇게 이야기한 겁니다. 무엇을 위해서? For protection from extreme temperature. 자, again, 전치사로 시작됩니다. 그 다음에 단어들이 모여 있는데 주어 동사가 없습니다. 뭡니까? 전치사구입니다. 그죠? 그래서 이거는 전치사구는 문장의 구성 요소가 아니기 때문에 그냥 해석을 해주면 됩니다. 그죠?
그래서 깃털들이 처음 발전되었다. 보호를 하기 위해서 무엇으로부터 아주 극단적인 날씨로 온도로부터 보호하기 위해서 깃털들이 처음 개발되었다고 누가 믿는다? 과학자들이 믿는답니다. 자, 과학자들이 가로 이하의 내용을 믿는답니다. 그래서 과학자들 누구? 행동을 하는 주체입니다. 주어 믿는답니다. 그 사람들이 하는 동작, 동사죠. 그 내용을 믿는답니다. 자, 믿는 대상이 되는 게 뭡니까? 요 괄호 안에 있는 내용들입니다. 그럼 믿는 대상이 되는 그 목적어, 자, 목적어가 단어 하나가 아니라 주어 동사로 이루어진 구가 아니라 뭐라 그럽니까? 주어 동사가 있을 때는 뭐라 그럽니까? 절이라 그럽니다. 그래서 목적어 대신에 절이 왔고 목적어가 될 수 있는 품사는 명사밖에 없기 때문에 자, 목적절이라고 하기도 하고 목적절은 품사로 따지면 명사절입니다. 자, 목적어라는 것은 문장 구성 요소이고요. 품사로 따지면 명사입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, sentence pattern component 문장 구성 요소는 크게 주어, 동사, 그 다음에 목적어, 보호밖에는 없습니다. 품사에는 몇 개가 있습니까? 품사에는 보통 8품사가 있습니다. 그죠? 그래서 동사는 그대로고요. 그 다음에 주어가 될 수 있는 명사, 그 다음에 대명사 있죠. 그죠? 그 다음에 명사를 꾸며주는 형용사 있고, 그 다음에 부사가 있습니다. 부사는 부사 자신을 꾸미고, 형용사를 꾸미고, 또 무엇을 꾸밉니까? 동사를 꾸밉니다. 그 다음에 문장을 연결하는 접속사 있습니다. 그죠? 그래서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 또 뭐 있습니까? 감탄사 있죠. 그죠? interjection이라고 여러분 내용만 알아둡니다. 감탄사 있습니다. 그죠? 그 다음에 또 뭐 있습니까? 전치사 있죠. 그죠? 그래서 전치사 있습니다. 이제 몇 개입니까? 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 그래서 보통 8품사라고 합니다. 품사는 영어로 parts of speech라는 표현을 씁니다. 아시겠죠? 그죠? 한번 듣고 여러 번 반복될 테니까 여러분들 이해하시기 바랍니다. Next sentence. Feathers keep birds cool in hot weather or warm in cold weather. 자, 무엇을 한답니까? 깃털들이 무엇을 한답니까? 어떤 상태로 둔답니다. 무엇을 어떤 상태로 둔답니까? 새들을 어떤 상태로 둔답니다. 동작의 대상이 되는 게 뭡니까? 새들입니다. 그럼 그 새들을 무엇하게 돕는답니까? 새들을 시원하게 돕는답니다. 언제? In hot weather. 전사를 시작합니다. 더운 날씨에서 깃털들이 새들을 무엇하게? 시원하게 유지한답니다. 자, 동작을 하는 주체, 동작의 내용, 그 동작의 대상이 되는 목적어, 그 다음에 그 목적어의 상태를 설명해주는 보호까지 붙어있을 때 몇 형식이라 그럽니까? 주어, 동사, 목적어, 목적 보호로 이루어졌을 때 5형식이라 그럽니다. 똑같죠, 그죠? 그래서 feathers keep birds warm, birds warm이니까 목적어, 동작의 대상이 되는 새들을 어떻게 한다? 따뜻하게 한답니다. 여기서는 어디에서? 추운 날씨에서는. 자, 다시 한번 보겠습니다. 깃털들은 새들을 더운 날씨에서는 시원하게 유지시켜주고 깃털들은 어떻게? 추운 날씨에서는 새들을 어떻게? 따뜻하게 유지시켜 준답니다. 오형식 두 개가 연결되어 있습니다. When it is cold outside, birds will fluff out their feathers. 자, 한 문장 안에, 자, 대문자로 시작해서 마침표로 끝나는 한 문장 안에 몇 개의 아이디어가 들어있을까요? 이 문장에서는 두 개의 아이디어가 들어있습니다. 그 다음 그 두 개의 아이디어가 둘 다 중요한 걸까요? 아닙니다. 요 내용들이 중요한 아이디어고 요 내용들은 부가적인 아이디어입니다. 어떻게 하느냐고요? 자, 즉 주어 동사로 이루어진 내용 앞에 종속 접속사가 있기 때문에 부사절이고 종속절입니다. 어떤 내용입니까? 시간을 나타냅니다. 그래서 주요한 내용이 뭡니까? Birds will flop out their feathers. 자, 그래서 누가? 새들이, 그죠? 새들이 뭐 한답니까? 그 깃털을 이렇게 부풀린답니다. 무엇을 부풀린답니까? 그들의 깃털을 부풀린답니다. 행동을 한 주체 누가? 새가 무엇을 한답니까? 부풀린답니다. 무엇을 부풀린답니까? 깃털을 부풀린답니다. 그런데 이 내용이 그 글을 쓴 사람이 주되게 전달하고자 하는 내용인데 언제 그렇게 한다는 말입니까? When it is cold outside. 바깥에 추울 때 그렇게 한다는 말입니다. 그래서 새들은 그들의 깃털을 이렇게 부풀릴 수 있습니다. 그래서 바깥이 추울 때뿐만이 아니라 예를 들어서
비행하기 전에도 날개를 펴기 위해서 자기의 깃털을 부풀릴 수는 있습니다. 그죠? 그래서 이 종속절에 나오는 내용은 이 문장에서 바뀔 수 없는 내용이 아닙니다. 바뀔 수 없는 내용은 주절에 나오는 중요한 내용이고 종속절에 나오는 내용들은 바뀔 수는 있습니다. 그래서 주절의 내용은 못 바꾸는 게 아니라 바꿔버리면 이 문장 전체의 뜻이 달라져 버립니다. 하지만 종속절의 내용은 내용이 바뀌어 들어와도 주요하게 전달하는 내용이 안 바뀝니다. 하지만 그 조건이나 상황이 바뀌는 겁니다. 여기서는 어떤 상황입니까? 바깥쪽 날씨가 추울 때 어떻게 한다? 새들은 그들의 깃털을 부풀린답니다. 자, 그 다음에 When a bird's feathers are fluffed out, there is a space full of warm air between its skin and the cold outside air. 그래서 또 마찬가지입니다. 자, 아이디어가 하나 이상이 나왔는데 종속, 접속사, 시간 나타내는 when으로 시작되었죠. 그죠? 그 다음에 어떻습니까? 동작을 하는 주체인 주어가 나오죠. 주어가 뭡니까? 새들의 깃털들이 어떻게 되었을 때 flapped out이랍니다. are flapped out이랍니다. 깃털들이 어떻게 부풀려졌을 때 누가 부푸는 겁니까? 새들이 그들의 깃털을 부풀리는 거죠. 그죠? 그래서 동작을 하는 주체가 주어 자리에 있는 게 아니라 새들의 깃털입니다. 그래서 새들의 깃털을 부풀리는 건데 그 동작의 대상이 되는 새들의 깃털이 주어 자리에 왔죠. 그 다음에 비동사 다음에 동사의 원형에다 이들이 붙여서 동사의 과거 분사형이 왔을 때 어떻게 됩니까? 이런 거를 수동태라고 합니다. 왜 그렇습니까? 동작을 하는 주체인 새가 주어 자리에 있는 게 아니라 그 동작을 받는 대상이 새들이 어떻게 한다고요? 그들의 깃털을 부풀리는 건데 동작을 받는 대상인 새들의 깃털이 주어 자리에 오고 동사가 이런 형태 비동사 더하기 동사의 과거 분사형을 써서 어떤 그런 동작을 받는 대상이 주어 자리에 오는 형태를 뭐라고 한다고? 수동태로 합니다. 해석을 어떻게 한다고요? 그 동작을 받는 대상을 주어처럼 해석하되 그 동작이 그 주어가 동작을 받는 겁니다. 그래서 새들의 깃털들이 부풀리는 게 아니라 부풀려진답니다. 부풀려진다. 누구에서? 새들에 의해서죠. 그죠? 자, 그 다음에 there is a space full of warm air between the skin and the cold outside air. 자, there is, there are 넣으면 다르게 생각할 거 없고 무엇이 있다, 무엇이 없다 이런 식으로 밖에 해석이 안 되죠. 그죠? there is일 때는 무엇이 있답니다. is이기 때문에 하나가 있는 겁니다. 뭐가 있답니까? a space가 있답니다. 어떤 공간이 있답니다. 어떤 공간입니까? full of warm air. 자, 따뜻한 공기로 가득 찬 어떤 공간이 있답니다. 어디와 어디 사이에? 전치사 between이 나왔습니다. between A and B 하면 무슨 말입니까? A와 B 사이에 이 말입니다. 그것의 피부와 the outside cold air, cold outside air, 차가운 바깥쪽 공기 사이에 뭐가 있답니까? 따뜻한 공기로 가득 찬 하나의 공간이 있답니다. 아시겠죠? 그죠? 자, when the outside air is hot, a bird flattens its feathers close to its skin. 자, 여기도 역시 하나의 상의 내용이 나옵니다. 주절은 뒤에 시작이 되고 여기는 무엇이라고 그랬습니까? 부가되는 아이디어를 설명하는데 요 주절의 내용이 바뀌지 않고 이 주절의 내용이 성립하기 위한 조건들만 이야기하고 있습니다. 언제 이렇게 된답니까? 언제 누가? bird가 새들이 뭐 한답니까? flattens 한답니다. 납작하게 만든답니다. 무엇을? its feathers. 그것의 깃털들을 어떻게? close to its skin. 자, 누가 새들이 무엇 한답니까? 납작하게 한답니까? 무엇을 한답니까? 그들의 날개들을 납작하게 한답니다. 그들의 날개들을 어떻게 하게 만든답니까? 그들의 깃털들을 어떻게? close to its skin. 그 새들의 피부에, 새의 피부에 가깝게. 자, 그 깃털을 어떻게 가깝게 한답니다. 무엇에? 새의 피부에 가깝게. 목적의 내용을 설명하고 있죠. 목적격 보호입니다. 그래서 주어, 동사, 목적, 목적격 보호로 이루어진 몇 형식입니까? 5형식입니다. 어떻게? 주어가 동작의 주체가 무엇을 하는데 그 무엇이 어떻게 되게 한다. 5형식입니다. 자, third paragraph 세 번째 문단으로 가보도록 하겠습니다. 자, the ability to fly developed because of a bird's feathers. 그죠? 무엇이? the ability to fly. 날 수 있는 능력이 개발되었었답니다. 무엇 때문에? 주어 동사가 들어있지 않습니다. because of 다음에는 그냥 단어들이 오지
주어 동사가 포함된 단어가 오지 않습니다. because 다음에는 자 because만 오면 주어 동사가 오죠. 그죠? because of가 오면 그냥 단어들의 모임입니다. 새들의 깃털들 때문에 날 수 있는 그 능력이 만들어졌었답니다. Over time, 시간이 지나면서 이 말이죠. 그죠? Feathers became stronger, lighter, and larger. 자, 무엇이 어떻게 되었답니다. 무엇이 어떻게 됐답니까? 깃털들이 어떻게 되었답니까? Stronger, 더 강해지고, lighter, 더 가벼워지고, larger, 더 커졌답니다. 자, A가 B가 되었답니다. A가 뭡니까? 깃털들이 뭐가 되었답니까? 더 강해지고, 더 가벼워지고, 더 커졌답니다. 자, 요걸 연결하는 단어가 위에서는 비동사였죠. 무엇과 무엇을 연결했습니까? 주어와 주격보로 연결하는데 비동사가 아닌 다른 동사가 와도 뭡니까? linking verb, 연결하는 단어입니다. 어떻게? 주어와 주어를 설명하는 애들 사이를 연결해주는 그래서 이 형식입니다. As a result. 자, another transitional words죠. 그죠? transitional words가 뭐라 그랬습니까? 문장의 내용들, 위의 문장의 내용들과 as a result 이후 문장의 내용들을 내용이 달라지는 것을 표현해주는 그런 단어들의 모임을 뭐라고요? transitional words라고 합니다. 그래서 결과적으로 그래서 이 뒤로는 어떤 게 나옵니까? 결론들이 나오는 겁니다. Flight became easier. 자, 무엇이? 비행이 어떻게 됐다? 더 쉬워졌다. A가 어떻게 됐다? 주어가 어떻게 됐다? B가 되었다. B는 주격 보호죠. 그죠? A가 B가 되었다. 연결하는 단어입니다. 특히 동사죠. 그죠? 그 다음에 이런 동사를 뭐라 그럽니까? linking-하는 verb라고 합니다. 주어가 주격 보호가 됐다. 이 형식이죠. 그죠? Flight allows birds to escape from danger. 자, 무엇이? 비행이 행동을 하는 주체가 비행입니다. 무엇을 허락했답니다. 무엇을 허락했답니다. 새들을 허락했답니다. 그래서 동작의 대상이 되는 게 뭡니까? 허락을 했는데 누구를 허락한 겁니까? 새들을 허락한 겁니다. 못하게, 새들이 못하게 to escape from danger. 위험으로부터 도망칠 수 있게 새들을 도왔다. 자, 이 목적어가 뭐하게 to escape from danger 하게 도왔다는 거죠. 그죠? 목적의 내용을 설명하기 때문에 오형식입니다. 자, 무엇이 비행이 무엇을 하게 도왔답니다. 무엇을 하게 도왔답니까? 새들을 도왔답니다. 새들이 못하게 위험으로부터 도망칠 수 있게 도왔답니다. It also helps them to find food. 자, 이것이 뭡니까? 앞에 나왔던 flight이죠. 한 번 나왔던 명사를 두 번째 받을 때는 pronoun, 대명사를 씁니다. 팔품사 중에 하나죠. 그죠? 또한 돕는답니다. 그것이 무엇이? 비행이 돕는답니다. 비행이 무엇이 못하게 돕는답니다. 누구를? 그들을. 그들이 누굽니까? birds, 새들이죠. 그죠? 자, 그래서 비행이 또한 그들을, 새들을 돕는답니다. 못하게 돕는답니까? 음식을 찾을 수 있게 돕는답니다. 자, 동작의 대상이 되는 그들이 못하게 무엇을 하게 돕는답니다. 동작의 대상이 되는 애들이 하는 행동이 뭡니까? finding food죠. 그죠? 그래서 이럴 때는 자, 주어, 동작의 주체가 되는 게 어떤 동작을 하고 그 동작의 대상이 되는 게 목적어고 그 목적어가 어떤 행위를 할 수 있게 만드는 동사죠. 그죠? 그래서 무엇이 비행이 새들을 돕는데 새들이 못하게 음식을 찾을 수 있게 돕는답니다. 자, different birds develop different types of feathers for their specific needs. 자, 무엇이 누가 different birds, 새들이 다른 종류의 새들이 무엇을 발전시켰답니다. 무엇을 발전시켰답니까? different types of feathers. 깃털들의 다른 종류들을 발전시켰답니다. 동작의 대상이 되죠. 목적어입니다. 주어 동사 목적으로 이루어진 삼형식 문장입니다. 삼형식. 자, 그 다음 전작이 시작됩니다. 내용들을 이야기합니다. 그들의 specific needs, 특이한 개개의 목적, 필요들을 위해서 무엇을 발전시켰답니까? 다른 종류의 깃털들을 발전시켰답니다. For example, 자, 이런 단어들은 뭐라고요? 자, 이 뒤로는 앞의 내용과 관계없이 얘가 나오기 시작하기 때문에 역시나 문장 간의 연결에 있어서 내용이 달라짐을 표현해주는 transitional words, 문장 전환용 단어들입니다. 자, an owl's feathers have floppy tips instead of round tips like most birds. 자, 무엇이 an owl's feathers, 부엉이의 깃털들이 무엇을 하고 있다고 가지고 있답니다. 그죠? 부엉이의 깃털이 가지고 있답니다. 무엇을 가지고 있답니까? floppy tips를 가지고 있답니다. 깃털이 뽀송뽀송한 그런 끝을 가지고 있답니다.
Instead of round tips like most birds. 대부분의 새들처럼 둥근 팁을 가지는 대신에 그 팁이 둥글지 않고 어떻답니까? floppy. 털이 많은 그런 끝부분을, 그 깃털의 끝부분을 가지고 있답니다. This allows, 여기서 this는 뭘 이야기하는 겁니까? 앞의 문장 전체입니다. 부엉이는 대부분의 새들 같이 끝이 둥근 팁을 가지는 대신에 무엇을 가지고 있다고요? 그 팁이, 솜털이 많은 팁을 가지고 있다는 이것이, 그래서 이게 동작의 주체입니다. 그게 무엇을 허락한답니다. 행위죠, 그죠? 무엇을 허락한답니까? Ours, 부엉이를 허락한답니다. 부엉이가 그 대신에 무엇을 하게 도와준답니까? 부엉이가 하는 내용을 설명하고 있죠, 그죠? 부엉이가 여기서 동작의 대상이 되는 목적어이기 때문에 그 부엉이가 하는 행동, 부엉이가 할 수 있는 것들을 목적해보, 왜? 목적어를 설명하기 때문에. 부엉이가 뭐 한답니까? 더 조용히 나를 수 있게 도와준답니다. The last sentence. It also helps them to hunt small animals for food. 자, 이것은 뭡니까? out이죠, 그죠? 그래서 부엉이가 또한 돕는답니다. 그죠? 그래서 행동을 하는 주체는 부엉이고, 뭐 한답니까? 돕는답니다. 누구를 돕는답니까? 부엉이 자신들을 돕는답니다. 한 번 나온 동사를 갖다가 한 번 나온 단어를 두 번째 받을 때는 명사는 대명사를 받죠. 자, 부엉이들이 무엇하게 돕는답니까? 작은 동물들이나 음식을 위해서 작은 동물들을 잡는 것을 돕는답니다. 그래서 무엇이라고요? 이때는 아울이 아니죠, 그죠? 이것이 뭡니까? 이게 플라피 팁스죠, 그죠? 그래서 이런 깃털이 부엉이들을 돕는답니다. 부엉이들이 무엇하게 음식을 위해서 작은 동물들을 사냥할 수 있게 돕는답니다. 여러분, I understand that you went over most of the contents in your class with your teachers. 이거 수업 시간에 다 선생님들하고 해본 거죠, 그죠? I just went it through very quickly by pointing out the important structure grammars in English. 그래서 원장 선생님이 이렇게 설명한 거는 문장 구조를 이해할 수 있는 그런 문법들을 설명을 하면서 어떤 한 문장씩 다 해석을 했습니다, 여러분. Not understanding grammatical structure in English, there's no way you can be a good reader. 여러분들이 문장 구조를 정확하게 알지 못하고 영어를 잘 읽는다는 건 거의 불가능합니다, 그죠? So let's practice with me pretty much every day, and you get to know more about English grammar structure, so you can be an amazing reader. That's what I'm hoping for. I'll talk to you soon in the next actual test on the same unit 3 of your reading comprehension book 1 of your junior TOEFL class. I'll talk to you soon.